Hello my dear students, I warmly welcome you to Veeresh Vlogs for all YouTube channel. Okay, this is my first video in my YouTube channel. So in this video, I am going to explain you intermediate maths B syllabus and what are the important chapters and chapter wise brief explanation here we are going to discussing. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్లో మ్యాథ్స్ బీలో ఓకే హియర్ ఆన్ స్క్రీన్ యూ కెన్ సీ maths B syllabus is there and maths 2B syllabus is also there. So in this video briefly we are going to discussing what is the relation between maths 1B syllabus and 2B syllabus. See, we have 1A 2A also, but there is no continuation in the syllabus. We have different mathematical branches in 1A like algebra, vector algebra, trigonometry. In second year we have algebra, probability and algebra, probability we have. So but in maths 1B and 2B only we have two branches. The first one is coordinate geometry and second one is calculus. Only these two branches we have in maths B track in intermediate. Second year also we have same branches, coordinate geometry and calculus. So now what is the difference between coordinate geometry syllabus in first year and second year? What is the difference between calculus syllabus in first year and second year? In depth I am going to explaining in this video. Okay, so please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel to get more interesting videos like this. Okay, in this video each and every topic I am going to explain with mind mapping, okay, with the definitions also. See, first of all, if you see here, so first year we have maths 1B, intermediate first year maths 1B. Okay, this syllabus is also same for in Telangana and Andhra Pradesh. So for MPC students and MEC students, for MPC and MEC, for both the groups students they will have the same syllabus only. And here first chapter in coordinate geometry branch we have locus, transformation of axis, straight line, fourth one is pair of straight line and fifth one is DC's, three-dimensional coordinates and sixth one is DC's and DR's and seventh one is the plane. Okay, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ సిలబస్లో ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీని వాళ్ళు 7th టాపిక్ వరకే క్లోజ్ చేశారు. దీని కంటిన్యూషన్ ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటంటే మ్యాథ్స్ 2B, మనకి సెకండ్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ 2B కూడా సేమ్ మనకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీదనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ది ప్లేన్, సో ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ వీ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ and its applications, a system of circles. Next, third one is parabola, fourth one ellipse and fifth one is hyperbola. So in entire intermediate we have topics from coordinate geometry. Total we have 7 plus 5, total 12 topics are there. So first year 7 topics and second year 5 topics. This is about only topics from coordinate geometry. So now I will give some elevation. You know very well OG. ఓకే, రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది లాస్ట్ వీక్లోనే, సెప్టెంబర్ 25 కదా రిలీజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ఓజీ? యు నో వెరీ వెల్ ఓజాస్ గంభీరా. మళ్ళీ ఇక్కడ సిజీ, ఓకే, యు నో వెరీ వెల్ ఓజీ, ఓజాస్ గంభీరా. అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ సిజీ. వాట్ ఈస్ సిజీ? కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, నాట్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్. సిజీ మీన్స్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. సో వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ లైన్? సి హియర్ whatever I will explain topics, I will connect with cinemas or movies. Okay, so then only you will get better understanding to understand any mathematical concept. Ojas Gambhira. So what is the storyline of that Ojas Gambhira? So మనకు తెలిసి ఒక టీజర్లో చూసాము, అలాంటోడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు అంటే అదొక్కటే స్టోరీ లైన్. ఓకే, అలాంటోడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు అంటే ఎవడింతకాడు, వాడి గతం ఏంది, వాడి ఫ్యూచర్ ఏంది, ఎందుకు వస్తున్నాడు అనేది అక్కడ ఓజీలో మనం చూస్తాం. ఓకే, చాలా మంచి సినిమా. నెక్స్ట్ సీజీ అంటే ఏంటంటే మనకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. ఈ సీజీలో కూడా నేనేమి హైలైట్ చేస్తా అంటే జామెట్రీ. జామెట్రీ అనేది మనకు భూమి పుట్టక ముందు నుంచి ఉంది, అంటే మీన్స్ ఏన్షియంట్ టైం నుంచి వీ హ్యావ్ జామెట్రీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ నంబర్ థియరీ. సో సెకండ్ వెరీ ఓల్డెస్ట్ బ్రాంచెస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ జామెట్రీ ఓన్లీ. యూనో ఈజిప్ట్స్ పిరమిడ్స్ కావచ్చు, హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ కావచ్చు, ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ టైమ్ టు మోడర్న్ ఇండియా టైం వరకు వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ దట్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో వీటన్నింటికి ఆ కన్స్ట్రక్షన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మనము మ్యాథమెటికల్ జామెట్రికల్ షేప్స్ ఓన్లీ ఉంటాయి. మనకు ట్రయాంగిల్స్, స్క్వేర్స్, షేప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇలాంటి జామెట్రీ
అంటే ఇక్కడ ఓజీ తోటి కనెక్ట్ చేసుకోండి, అలాంటోడు మళ్ళీ వస్తున్నాడు అంటే, అంటే జామెట్రీ కూడా అలాంటి జామెట్రీ మళ్ళీ వస్తున్నది అంటే ఓకే, అప్పుడు ఏమని చెప్తాం, దాన్ని మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అని చెప్తాం. అసలు ఆ జామెట్రీ యొక్క ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి, ఆ ఫ్యూచర్లో అది ఏం చేస్తుంది, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీతో అది ఎందుకు మింగిల్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. అంటే ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఇక్కడ మనకు లింక్ ఉంటుంది. లోకస్ అనే చాప్టర్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్, ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్కి లింక్ ఉంటుంది. లాస్ట్లో మనకు ఫస్ట్ సినిమా అనుకోండి, ఇది ఓజీ పార్ట్ 1, ఈ పార్ట్ ఎండిపోయేసరికి మనకేంటంటే ది ప్లేన్లో ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది మనకు. అక్కడ నుంచి మనకు కోనిక్ సెక్షన్స్ అనే టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే కోనిక్ సెక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద కోనిక్ సెక్షన్స్ ఆఫ్టర్ ది ప్లేన్? సో వీ విల్ లెర్న్ కోనిక్ సెక్షన్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ కోనిక్ సెక్షన్స్ లెర్న్ చేస్తాం. ఆ కోనిక్ సెక్షన్స్ అనేటివి ఏంటంటే CG2. ఓకే, ఇదంతా సో CG1. ఓకే, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ 1 అనుకోండి, లైక్ OG1. నెక్స్ట్ OG2 ఉంటుంది కదా. సో CG2, ఈ CG2లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే సర్కిల్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, పారాబోలా, హైపర్బోలా, ఎలిప్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే కోనిక్ సెక్షన్స్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్. మ్యామ్ వాట్ ఆర్ ద కోనిక్ సెక్షన్స్? సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫర్ దీస్ టాపిక్స్ ఇన్ డెప్త్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఫర్దర్ కమింగ్ వీడియోస్. జస్ట్ ఇప్పటికైతే జామెట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు జాయినింగ్ విత్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఆల్జీబ్రా. ఓకే, జామెట్రీ ప్లస్ ఆల్జీబ్రా ఈజ్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. క్లియరా? సో టోటల్ 7 టాపిక్స్, టోటల్ 5 టాపిక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ రిలేషన్ని మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. సో యూ నో వెరీ వెల్ ఆల్రెడీ ఆ లోకస్ ఆ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అదంతా మీకు తెలుసు, అదంతా అవుట్ ఆఫ్ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ క్యాల్కులస్, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, వెరీ హైలైట్ అయ్యేది మనకి ఏంటంటే క్యాల్కులస్. నేను చెప్తా నాకున్న మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం. సో లేటెస్ట్ మ్యాథమెటికల్ బ్రాంచ్ ఏదైనా ఉంది మ్యాథమెటిక్స్లో అంటే అదేంటంటే క్యాల్కులస్. అప్డేట్ వర్షన్ అని చెప్తాం కదా మనం. ఇప్పుడు జెన్జీకి ఎట్లా చెప్తాం మనం, లేటెస్ట్ వర్షన్. ఇప్పుడు ఐఫోన్లో 17 రిలీజ్ అయింది కదా, లేటెస్ట్ ఐఫోన్ వర్షన్ ఏంటంటే 17 అని చెప్తాం కదా. మ్యాథమెటిక్స్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటంటే క్యాల్కులస్. అంటే ఇది నిన్న మొన్న పుట్టింది కాదు, అప్పుడు ఎప్పుడో భూమి పుట్టక ముందు పుట్టింది, కానీ అన్నిట్లో లాస్టింగ్ ఇదే అనమాట క్యాల్కులస్. సో ఈ క్యాల్కులస్ కూడా ఇంటర్మీడియట్లో మనము ఫస్ట్ ఇయర్లో లర్న్ చేస్తాం, సెకండ్ ఇయర్లో లర్న్ చేస్తాం. మరి క్యాల్కులస్కి బేస్ ఏంటి సార్? క్యాల్కులస్, వాట్ ఈస్ క్యాల్కులస్? క్యాల్కులస్ అంటే మనకి ఏంటంటే బేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకు లిమిట్స్ కంటిన్యూటీ నుంచి వస్తుంది. సో బేస్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ఇన్ 1B, that the chapter number is 8th, limits and continuity, very important topics. See, next, based on that limits, continuity formulas and applications, now we are going to derive the formula differentiation formulas for each and every algebraic function, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఓకే, వీటన్నిటిని కలిపితే మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్కెండల్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, అవన్నింటికి మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్లో ఫార్ములాస్ ఫైండ్ చేస్తాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది. 10th చాప్టర్ వచ్చేసి మనకు AOD. ఓకే, AOD మీన్స్ మా అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ద డిఫరెన్షియేషన్, సో దేర్ వి విల్ స్టడీ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ టెస్ట్, సెకండ్ డెరివేటివ్ టెస్ట్ అని చెప్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ గెట్ వెరీ 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. దిస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఐ కెన్ సే హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్. హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ అంటే మనకి దీని ఏంటంటే టోటల్ 26 మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచే ఓన్లీ 26 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. అంత వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ JEE మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆల్సో. ఈ క్యాల్కులస్ అనేది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్, అండ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ MCET అండ్ IIT లెవెల్ ఎగ్జామ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్, ఇది మనకు ఫస్ట్ క్యాల్కులస్ కదా. ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి క్యాల్కులస్. మరి సార్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ తోటి క్లోజ్ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో పార్ట్ 2 ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తుంది? అసలు ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్లో. ఓకే, క్యాల్కులస్. దెన్ ఆఫ్టర్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్. యాక్చువల్గా ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అగైన్ 2 types. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ అగైన్ 2 types మా. సో వన్ ఈజ్ ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మనకి ఇక్కడ డిఫైనైట్లో సో మరి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది?
ఓకే. సో ఇంటిగ్రేషన్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేస్తాం. సో మనకు 7th చాప్టర్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 8th చాప్టర్, ఓన్లీ 8 చాప్టర్స్ ఉంటాయి మనకు మ్యాథ్స్ 2Bలో. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ ఇన్ మ్యాథ్స్ 1B. క్లియర్ కదా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విత్ రియల్ లైఫ్ అండ్ mind mappings. Please try to understand. And here you should learn one thing clearly. In coordinate geometry, whatever you are going to learn, each and every formula is interconnected to next chapter. లోకస్లో మీరు ఏదైతే చూద్దాం మనం ముందు లాగ్ అవుతుంది మళ్ళీ వీడియో. చూడండి. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఓన్లీ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నా. ఆ బ్రీఫ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. మనకు వీడియో మరీ ఎక్కువ లెంత్ అవ్వకుండా ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం. సో ఇప్పుడు మనకు లోకస్, చాలామంది స్టూడెంట్కి డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ లోకస్. ఓకే, ఈ లోకస్ అంటే ఏంటనేది చెప్తా ఇప్పుడు మీకు. చూడండి. సో డెఫినేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్, లోకస్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఓకే, దట్ సాటిస్ఫైస్ ద గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్స్. దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ డెఫినేషన్ పక్కకు పెట్టండి. ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికైతే ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా. 2 లైన్స్ మీరు ఒకసారి ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే కొన్ని ర్యాండమ్గా నేను పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను. 0,0, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇయర్ 1,0, నెక్స్ట్ 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, లైక్ దిస్ ర్యాండమ్లీ టేక్ ఆల్ ద పాయింట్స్. నెక్స్ట్ 0,0 కదా, వర్టికల్గా తీసుకోండి. 0,1, 0,-1, 0,-2 లైక్ దిస్. ఓకే, టేక్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అనమాట, సేమ్ లైన్ మీద ఉంటాయి. నౌ జాయిన్ దెమ్. సో మనం అవన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మనకేంటంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, సో these all points has to satisfy one common property that is called locus of that points అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో లోకస్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లోకస్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫై గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్స్. ఇక్కడ వర్డ్ ఉంది మీకు, కన్సిస్టెంట్ అనే వర్డ్. కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి? కన్సిస్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీకు మా ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్లో కూడా వస్తుంది మీకు మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో 1 yearలో కన్సిస్టెంట్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని. కన్సిస్టెంట్ అంటే ఎనీ సిస్టమ్ విచ్ హ్యాస్ ఏ సొల్యూషన్. ఏదైనా ఈక్వేషన్ కావచ్చు, దానికి సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మీకు XYZలో ఉంటే దానికి ఒక యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలి, ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉండాలి, దెర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్. అట్లా 3 types ఉంటాయి. దానికి XYZ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? కన్సిస్టెన్స్ అని చెప్పేస్తాం. జామెట్రిక్ కండిషన్స్. ఓకే, కన్సిస్టెంట్ అవ్వాలి, సొల్యూషన్ ఉండాలి అండ్ జామెట్రిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నిటిని ఒక దగ్గర తీసుకొని వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ దెమ్ దెన్ వీ గెట్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ మా? సి, ఇక్కడ X కోఆర్డినేట్, Y కోఆర్డినేట్ మా. సి, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇక్కడ మనకు ఈ లైన్ అనేది కూడా ఒక జామెట్రికల్ షేప్. ఆ లైన్ని మనం కోఆర్డినేట్స్ తోటి మ్యాచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసినారనుకోండి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ, వెన్ ఎవర్ యూ డ్రా ఏ లైన్ లైక్ దిస్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ జామెట్రికల్ షేప్. మళ్ళీ ఈ లైన్ ఎట్లా డ్రా చేసినావు పెద్ద మనిషి అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఆ లైన్ మీద మళ్ళీ మనం కొన్ని డాటెడ్ లైన్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ దట్ లైన్ మా ఇన్ దిస్, సో సేమ్ లైన్ మీదనే ఇఫ్ యూ టేక్ డాటెడ్స్ లైక్ దిస్, ఆ డాట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే మీకు ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాట్ హ్యాస్ కోఆర్డినేట్స్, X కోఆర్డినేట్, Y కోఆర్డినేట్. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ జామెట్రికల్ షేప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ కోఆర్డినేట్స్ అనమాట. సో నా ఇక్కడ చూడండి, వాటన్నిటి మీరు జాయిన్ చేస్తే మీకు ఒక రిలేషన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం? సో అన్ని పేర్స్లో, ఓకే, ఇన్ ఆల్ పేర్స్ Y సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఇది X కోఆర్డినేట్ అనుకుంటే ఇది Y కోఆర్డినేట్, ఇది X కోఆర్డినేట్, Y కోఆర్డినేట్. Y కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వీ హ్యావ్ X వాల్యూస్ డిఫరెంట్ పాజిటివ్స్ ఆర్ దేర్, నెగిటివ్స్ ఆర్ దేర్. సో వీ అబ్జర్వ్ దట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే Y కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ టు 0. సో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇనీషియల్ ఇట్ వాజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ. సో లేటర్గా మ్యాథమెటిషియన్స్ ఏం చేశారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సో ఇది హారిజాంటల్గా ఉంది కదా, హారిజాంటల్ ఉందని ఎట్లా చెప్తున్నాం అంటే అవన్నీ వచ్చేసాయి అనమాట అట్లా. ఓకే, సో హారిజాంటల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమని తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు X యాక్సిస్ అని తీసుకున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదే ఫార్మాట్లోనే వర్టికల్గా తీసుకోండి పాయింట్స్ 0,0, 0,1, 0,-1, 0,-2, 0,-3 అట్లా తీసుకొని వాటిని కూడా జాయిన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మీకు ఒక స్మాల్ లాజిక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో అన్ని X కోఆర్డినేట్స్ మీకు ఇక్కడ 0 ఉన్నాయి, Y కోఆర్డినేట్స్ ఏమైతాయంటే మీకు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. సో వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్,
ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ 0 అవుతున్నాయి కాబట్టి మ్యాథమెటిషియన్స్ ఏం నేమ్ చేశారంటే దానికి వై యాక్సిస్, ఇది వర్టికల్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒక నేమ్ ఇచ్చారు, ఆ నేమే వై యాక్సిస్. ఇవి పుట్టుకతో వచ్చిన నేమ్స్ కాదు. ఇప్పుడు మనం కూడా పుడతాం, అప్పుడు పుట్టినప్పుడే మనకు పేర్లు పెట్టరు కదా. సో పుట్టుకతో వచ్చినవి కాదు అవి, కాలక్రమంలో మ్యాథమెటిషియన్స్ పెట్టిన నేమ్స్ మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అవి అర్థమైందా? ఓకే. సో వై యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్.